عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا الیکشن ایک مذاق ثابت ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم جیل سے لکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو غیر منصفانہ طور پر مسخر کیا جا رہا ہے۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ پارلیمانی اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے۔ عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال کے دوران 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سے انکار کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ مارچ کے حکم کے باوجود کہ یہ ووٹ 3 ماہ کے اندر کرائے۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہو چکا ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے نامزدگیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے، پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور محض تنقید کرنے پر میرے اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات شروع کیے ہیں۔ کمیشن انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی، یہ کوئی بھی کھیل کا میدان فراہم کرے، ایک لیول 1 کو چھوڑ دے۔ آخر کار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطرفی کا کام کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اپنی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے میرے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی۔ میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں بنیں گے۔ میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا۔ اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہونے والے بھاری نقصانات سے ہوئی، جس میں کم از کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک صفر پیغام بھیجا تھا۔ میں نے بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیکھا اور بعد میں کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ سائفر میسیج میں جو کچھ کہا گیا اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اہلکار کا پیغام یہ تھا: عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ پر پلک کھینچو ورنہ چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کئی مہینوں سے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچرز پر کام کر رہے تھے کہ وہ ہمارے خلاف کارروائی کر سکیں۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں تحریک انصاف نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالی، جس سے یہ واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ ان ریلیوں نے خواتین کی شرکت کی اس سطح کو راغب کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو بتانے کا کام کیا تھا۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کا تضاد سب کے لیے واضح تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعریف بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کی حقیقی جی ڈی پی نمو کی طرف لے جایا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔
मेरी जिंदगी पर 2 कातिलाना हमले हुए। मेरी पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और सोशल मीडिया के कारकुनों को मुआविन सहाफ़ियों के साथ अगवा किया गया, कैद किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। इनमें से बहुत से लोग बंद रहते हैं। जब भी अदालतें इन्हें जमानत देती हैं या रहा करती हैं तो उन पर नए इल्जामात लगाए जाते हैं। इससे भी बदतर बात यह है कि मौजूदा हुकूमत खवातीन को सियासत में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश में तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों को डराने और धमकाने के लिए अपने रास्ते से हट गई है। मुझे तकरीबन 200 कानूनी मुकदमात का सामना है और खुली अदालत में आम ट्रायल से इनकार कर दिया गया है। 9 मई 2023 को एक झूठे फ्लैग ऑपरेशन, जिसमें दीगर चीजों के अलावा फौजी तंसीबात को नजर आतिश करने का इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया, जिसके नतीजे में 48 घंटों के अंदर कई हजार गिरफ्तारियां, अगवा और मुजरिमाना इल्जामात आयद किए गए। रफ्तार ने जाहिर किया कि ये पहले से मंसूबा बंद था। इसके बाद हमारे बहुत से रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उनके अहल खाना को प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इंजीनियर टेलीविजन इंटरव्यूज में ये बताने की धमकी दी गई कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ दूसरी नई बनने वाली सियासी जमातों में शामिल होने पर मजबूर थे। दूसरों को मजबूर किया गया कि वो मेरे खिलाफ झूठी गवाही दें। इन सब के बावजूद तहरीक इंसाफ मकबूल है। दिसंबर में होने वाले पतन इत्तेहाद 38 के पोल में 66% हिमायत के साथ मेरी जाती मंजूरी की दर्जा बंदी इससे भी ज्यादा है। अब इलेक्शन कमीशन पार्टी को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम करने के लिए हर तरह की गैर कानूनी चालों में मुलव्वस है। अदालतें रोज बरोज अपना एतबार खोती नजर आ रही हैं। दरी असना करप्शन के इल्जाम में सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बरतानिया से वापस आ गए हैं, जहां वो पाकिस्तानी इंसाफ से मफरूर की हैसियत से रह रहे थे। नवंबर में एक पाकिस्तानी अदालत ने सजा को कलअदम कर दिया। मेरा यकीन है कि मिस्टर शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुआहदा किया है जिसके तहत वो उनकी बरियत की हिमायत करेगी और आइंदा इंतखाबात में अपना वजन उनके पीछे डालेगी। लेकिन अब तक अवाम तहरीक इंसाफ की हिमायत और इसके सलीकनट को मुस्तरद करने में बेलगाम रहे हैं। इन हालात में 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। मैं गद्दारी के मज़हका खेज इल्जामात में कैद तन्हाई में कैद रहता हूँ। हमारी पार्टी के वो चंद रहनुमा जो आज़ाद रहते हैं और अंडरग्राउंड नहीं होते, इन्हें मकामी वर्कर्स कन्वेंशन भी करने की इजाज़त नहीं है। जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन इकट्ठे होने में कामयाब होते हैं, इन्हें पुलिस की वशियाना कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस मंजरनामे में अगर इंतखाबात हुए भी तो वो एक तबाही और एक मजाक साबित होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने के उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन का ऐसा मजाक मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। ये बदले में पहले से गैर मुस्तहकम मईशत को मजीद बढ़ा देगा। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं, जो सियासी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाने के साथ साथ एक मकबूल मैंडेट वाली जमहूरी हुकूमत की जानिब से अशद ज़रूरी इस्लाहात का आगाज करेंगे। पाकिस्तान के पास अपने आप को दरपेश बुहरानों से छुटकारा पाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से जमहूरियत का मुहासरा करते हुए हम उन तमाम मुहाज़ों पर मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन हैं और 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। एडिटर का नोट: पाकिस्तान की हुकूमत और अमरीकी महकमा खारिजा मिस्टर खान के पाकिस्तानी सियासत में अमरीकी मदाखलत के इल्जामात की तरदीद करते हैं। हुकूमत उनके खिलाफ ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चला रही है।